ओम शांति आज साकार महावाक्य 9/1/2026 मधुर संतान माने ग्रेट ग्रेट ग्रांडफादर अर्थात सर्वधर्म पिता मानकर मध्य आदि पिता हेउछंती प्रजापिता ब्रह्मा जहाँकर कर्तव्य को तुमे माने ही जानिछ। प्रश्न कर्म को श्रेष्ठ करिवार उपाय कौन? उत्तर एही जन्मर कौनसी कर्म बाबा को लुचा नाही। श्रीमत अनुसार कर्म करने द्वारा प्रत्येक कर्म श्रेष्ठ हेब। तेबे सबु कथा कर्म उपर ही निर्भर करुछि। जदि कौनसी पाप कर्म करी लुचाइल तेबे 100 गुणा दंड भोगिबाकु पड़िब। पाप वृद्धि होई चलिब, बाबांक सहित जोग तुटी जीव एवं शेषरे सत्यानाश होई जीव। सेथिपई सत्य पितांक सहित सत्यरे चाल। ओम शांति। मिठा मिठा गेल्हा पिलामाने तो जानिछंती जे एही पुराणा दुनिया रे वर्तमान आमे माने आउ अल्प दिनर यात्री। दुनियार मनुष्य माने तो भावुछंती आहुरी 40,000 वर्ष एठारे रहिबार अछि। तुम मानकर तो निश्चय रहिछि ना, तेणु एही कथा को भूली जाओ नाही। तुमे माने एठारे अछ, तेणु भितरे भितरे बहुत गदगद हेबा उचित। एही आखिरे जहा किछि देखुछ ताहा तो विनाश होई जीव। आत्मा तो अविनाशी अटे। एही कथा मध्य तुम बुद्धि रे अछि जे मु आत्मा पूरा 84 जन्म नहीं सारिछि। एबे बाबा मते घर को नहीं जीवाको आसीछंती। पुराणा दुनियार अंत समय बाबा आसुचंती नुआ दुनियार स्थापना करिबा पई। नुआरु पुरुणा एवं पुरुणारु नुआ एही चक्रर ज्ञान तुम मानक बुद्धि रे अछि। अनेक थर आम एही भली चक्र लगाइछु। एबे ही चक्र शेष हेबाकु जाउछि। पुणी नुआ दुनिया रे आमे अल्प संख्यारे देवता माने ही रहिबो। मनुष्य केही भी रहिबे नाही। एबे आमे मनुष्यरु देवता हेउछु, एही निश्चय तो पक्का रहिछि ना। बाकी कर्म उपरे ही सब किछि निर्भर करुछि। मनुष्य यदि ओलटा कर्म करे तेबे मन भितरे निश्चित पश्चाताप होइथाय। सेथिपई बाबा पचारुछंती एही जन्मरे एपरि कौनसी पाप कर्म करिनाह तो? एहा हेउछि छी छी रावण राज्य। एकथा मध्य तुमे माने जानिछ। दुनिया जानी नाही जे रावण काहाको कुहा जाए। बापूजी कहुथिले राम राज्य दरकार, किंतु अर्थ बुझी नथिले। एबे बेहदर बाबा बुझाउछंती राम राज्य काहाको कुहा जाए। एहा हेउछि अंधकार दुनिया। एबे बेहदर बाबा पिलामानंको वर्षा अर्थात संपत्ति देउछंती। एबे तुमे माने भक्ति करुनाह। तुम मानंको एबे बाबांकर हाथ मिलिछि। बाबांक सहारा बिना तुमे माने विषय बैतरण नदी रे बुड़ी रहिथिल। एठारे अधाकल्प हेउछि भक्ति। ज्ञान मिलिबा द्वारा तुमे नुआ दुनिया सत्य जुग को चली जाउछ। एबे तुमर निश्चय रहिछि आमे बाबांको मने पकाई पकाई पवित्र होई जिवो। पुणी पवित्र राज्य को आसीबो। एही ज्ञान मध्य तुमको एही पुरुषोत्तम संगम जुगरे मिलुछि। एहा हेउछि पुरुषोत्तम संगम जुग, जेतेबेले तुमे छी छी अर्थात पतितरु गुलगुल अर्थात पवित्र, कंटारु फूल हेउछ। तेबे एभली किए कराउछंती? बाबा। बाबांको तुमे माने जानिछ। आम आत्मा मानकर से हेउछंती बेहद्र अर्थात अविनाशी पिता। लौकिक पिता को बेहद्र पिता कुहाजिब नाही। पारलौकिक बाबा आत्मा हिसाब रे समस्तंकर पिता अटंती। पुणी ब्रह्मांकर कर्तव्य मध्य जानिबा दरकार। तुमे माने समस्तंकर कर्तव्य को जानी सारिछ। विष्णुंकर कर्तव्य को मध्य जानिछ। केते सुंदर सुसज्जित मूर्ति अटे। स्वर्गर मालिक अटंती ना, तांको तो संगमर ही कुहाजिब। ब्रह्मलोक सूक्ष्मलोकर स्थूललोकर ज्ञान मध्य एही संगम जुगरे ही मिलुछि। बाबा बुझाउछंती एहा हेउछि पुराणा दुनिया एवं नुआ दुनियार संगम। डाकुछंती मध्य हे पतित पावन आस। पावन दुनिया को नुआ एवं पतित दुनिया को पुराणा कुहाजिब। एकथा मध्य जानिछ जे बेहद बाबांकर मध्य पाठ रहिछि। से क्रिएटर अर्थात सृष्टिकर्ता एवं डायरेक्टर अर्थात निर्देशक अटंती ना। जेहेतु तांको समस्ते मानुछंती तेबे निश्चित तांकर किछि कर्तव्य थिबो ना। तांको मनुष्य कुहाजिब नाही, कारण तांकर शरीर नाही। बाकी समस्तंको मनुष्य कुहाजिब अथवा देवता कुहाजिब। शिव बाबांको तो ना देवता ना मनुष्य कहि परिबा, काहेकि ना तांकर शरीर ही नाही। एही शरीर को तो अस्थायी भाव रे नेउछंती।
ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମିଠା ମିଠା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଶରୀର ବିନା ମୁଁ ରାଜଯୋଗ କିପରି ଶିଖାଇବି? ମୋତେ ମାଟି ଗୋଡ଼ି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ମୁଁ କିପରି ଆସୁଛି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖୁଛ, କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ତ ଏହା ଶିଖାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତାହା ହେଲା ଦେବତାମାନେ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ରାଜତ୍ୱ କିପରି ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖିଥିବେ। ଏହି କଥାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଏବେ ତୁମକୁ ଅପାର ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ଏବେ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ପୂରା କରିବୁ। ବାବା କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଏହିଭଳି ଆସୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଏହା ବହୁ ଜନ୍ମର ଶେଷ ଜନ୍ମ। ସତ୍ୟଯୁଗର ରାଜକୁମାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଶିବଙ୍କର 84 ଜନ୍ମ ବୋଲି କହିବ ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଏକଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। ମାୟା ବହୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। ଏକଥା ବାବା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏପରି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ବାବା ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଅଟନ୍ତି। ନା, ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚାଲିଚଳଣିରୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ସମାଚାର ଆସୁଛି ମାୟା ଏକଦମ କଞ୍ଚା ଗେଡ଼ି ଦେଉଛି। ଏପରି ବହୁତ କଥା ତୁମକୁ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ ତ ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବାବା ତ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ନୁହେଁ। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଚାଲିଚଳଣିରୁ ହିଁ ସବୁକିଛି ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। କେହି କେହି ତ ବହୁତ ଖରାପ ଚାଲିଚଳଣି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖବରଦାର କରୁଛନ୍ତି ମାୟାଠାରୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ହେବ। ମାୟା ଏପରି ଅଟେ ଯେ କି କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ ଏକଦମ କଞ୍ଚା ଗେଡ଼ି ଦେଉଛି। ଯଦିଓ ବାବା ବୁଝାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିରେ କିଛି ବି ରହୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖବରଦାର କରିବାକୁ ହେବ। କାମ ବିକାର ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ବିକାରରେ ଯାଉଛୁ। ଏପରି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଯାଉଛି ତେବେ ସତ କହିଦିଅ, ଲୁଚା ନାହିଁ। ନଚେତ୍ 100 ଗୁଣା ପାପ ହୋଇଯିବ, ଯାହାକି ଭିତରେ ଭିତରେ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିବ ଏବଂ ଅବସ୍ଥା ଏକଦମ ତଳକୁ ଖସିଯିବ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ବିଲକୁଲ ସଚ୍ଚା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ବହୁତ କ୍ଷତି ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମାୟା ବହୁତ କଡ଼ା ପରୀକ୍ଷା ନେଉଛି, କାରଣ ଏହା ରାବଣର ଦୁନିଆ। ତେବେ ଆମେ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ କାହିଁକି ମନେ ପକାଇବା? ଆମେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯାଉଛୁ ତାହାକୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବା। ପିତା ଯଦି ନୂଆ ଘର ତିଆରି କରନ୍ତି, ତେବେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି ଯେ ଆମ ପାଇଁ ହିଁ ନୂଆ ଘର ତିଆରି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି ନା? ଏହା ତ ବେହଦର କଥା। ଆମ ପାଇଁ ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ୱର୍ଗ ତିଆରି ହେଉଛି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ତ ରହିବା ପାଇଁ ଘର ନିଶ୍ଚିତ ଥିବ। ଏବେ ଆମେ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯିବା। ବାବାଙ୍କୁ ଯେତେ ମନେ ପକାଇବା ସେତେ ଗୁଲଗୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଫୁଲ ଭଳି ହୋଇଯିବା। ଆମେ ବିକାରର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କଣ୍ଟା ହୋଇଯାଇଥିଲୁ। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ମାୟା ଅଧା ଅଧି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକଦମ କଞ୍ଚା ଖାଇଯାଉଛି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଛ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମାୟାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଗଲେଣି। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ମାୟା ଅନେକଙ୍କୁ ଗିଳି ଦେଉଛି। ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଭଲ କହି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏପରି କରିବି, ସେପରି କରିବି, ମୁଁ ତ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଆଜି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ମାୟା ସହିତ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ଦୁନିଆରେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମକୁ ବାବା ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକକୁ ଆସିଯାଉଛ। ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ଏ ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବ। ବେହଦର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଭକ୍ତିରେ ତୁମେ ମନେ ପକାଉଥିଲ ନା? କହୁଥିଲ ତୁମେ ଆସିଲେ ଆମେ ସମର୍ପଣ ହୋଇଯିବୁ। କିନ୍ତୁ କିପରି ସମର୍ପଣ ହେବ ଏକଥା ଜାଣିନଥିଲ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ବାବା ମଧ୍ୟ ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସଦୃଶ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ଜନ୍ମକୁ ଅଲୌକିକ ଜନ୍ମ କୁହାଯିବ। ତୁମକୁ କିପରି ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛ ଇଏ ତ ସେହି ବାବା ଅଟନ୍ତି ଯେ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆମର ପିତା ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ବାବା ବାବା କହୁଛୁ। ବାବା ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେହି ଆମକୁ ଶିକ୍ଷକ ରୂପରେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତ କେହି ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏପରି ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇ ପୁଣି ସେହି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ
ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ଖୁସିରେ ଗଦଗଦ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି କେହି ବିକାରୀ ହୋଇଗଲେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଖୁସିର ଅନୁଭବ ହେବ ନାହିଁ। ଭଲେ ଯେତେ ବି ଚେଷ୍ଟା କର, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେପରି ଆମର ଜାତି ଭାଇ ନୁହେଁ। ଏଠାରେ ତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କେତେ ସବୁ ସଂଜ୍ଞା ରହିଛି। ତୁମର ସରନେମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂଜ୍ଞା ଦେଖ କେତେ ବଡ଼। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ବ୍ରହ୍ମା। ତାଙ୍କୁ କେହି ଜାଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ତ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା କେଉଁଠୁ ଆସିବେ? ସେଠାରେ କ'ଣ ପୋଷ୍ୟ କରିବେ କି? ଏକଥା କାହାକୁ ହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଲେ ମୋର ରଥ। ବହୁତ ଜନ୍ମର ଶେଷ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ଏହାଙ୍କ ଶରୀରର ଆଧାର ନେଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ, ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ଗୀତା ଅଧ୍ୟାୟର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି। ଏଥିରେ ପବିତ୍ରତା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ପତିତରୁ ପାବନ କିପରି ହେବ, ଏକଥା ଦୁନିଆରେ କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆଦି କେବେ ଏପରି କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ଦେହ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ମାୟାର ସବୁ ପାପକର୍ମ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। କୌଣସି ଗୁରୁ କେବେ ବି ଏପରି କରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା କିପରି ହେଉଛନ୍ତି। ଛୋଟ ବୟସରେ ତ ଗାଁର ପିଲା ଥିଲେ। 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ଡ୍ରାମାର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନୂଆ ଦୁନିଆ ପୁଣି ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଉଛି। ଏବେ ତୁମର ବୁଦ୍ଧିର ତାଲା ଖୋଲୁଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ଏବଂ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ଏବେ ତ ତୁମେମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଯାଇଛ। ଆଗରୁ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ଥିଲ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖ, ଇଏ ତ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଥିଲେ ନା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଥିଲେ, ପୁଣି ଗାଁର ପିଲା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହିସବୁ କଥାକୁ ଧାରଣ କରି ପବିତ୍ର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ପବିତ୍ରତାର କଥା। ଲେଖୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ବାବା ମାୟା ମୋତେ ତଳକୁ ଖସାଇ ଦେଲା। ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ବିକାରୀ ହୋଇଗଲା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେ କର। ବାସ୍, ଏବେ ତ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଶରୀର ନିର୍ବାହ ଅର୍ଥେ କର୍ମ ମଧ୍ୟ କରି ପୁଣି ଘରକୁ ଚାଲିଯିବା। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଦେଖିବ କିପରି ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିବ। ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁଛ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଦେବତା ହେବୁ, ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ନୂଆ ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଆମେ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ନିଜ ପାଇଁ ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି। ତୁମେମାନେ ଦାବି କରି ଆସିଛ ଯେ ଆମ ଭଳି ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କର। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଆସିଛି। ତୁମକୁ ବହୁତ ସହଜ ରାସ୍ତା ବତାଉଛି। ମନ୍ମନା ଭବ। ଭଗବାନ ବାଚ ଅଛି ନା, କେବଳ ସେଥିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ପରେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଇଏ ହେଲେ ପରମ ଧାମର ମାଲିକ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲେଖରେ ତ କିଛି ବି ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନମ୍ବର 1 ଆତ୍ମା ହେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଯାହାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି। ବାକି ଆଉ ସମସ୍ତେ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମିଠା ମିଠା ସନ୍ତାନମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଏଠାରେ ନକଲି ଖୁସି ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ବାହାରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସନ୍ତାନମାନେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି କେବେ ବି ପବିତ୍ର ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ବାବା ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲେ, ଯଦି ବିକାରରେ ଯାଉଛ ତେବେ ପୁଣି ଆସୁଛ କାହିଁକି? ସେ କହୁଥିଲେ, କ'ଣ କରିବି, ରହିପାରୁନାହିଁ। ସବୁଦିନ ତ ଆସୁଛି, କିଏ ଜାଣେ କେବେ ଯଦି ତୀର ଲାଗିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ବିନା ସଦ୍ଗତି କିଏ କରିବ? ଏହିପରି କହି ଆସି ବସି ଯାଉଥିଲେ। ମାୟା ତ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ। ନିଶ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ବାବା ଆମକୁ ପତିତରୁ ପାବନ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁଲଗୁଲ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ? ତଥାପି ସତ୍ୟ ତ କହୁଥିଲେ ନା। ଏବେ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ସୁଧୁରି ଯିବେଣି। ତାଙ୍କର ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୁଁ ସୁଧୁରିବି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି ନାଟକରେ କେତେ ଅଭିନେତା ଅଛନ୍ତି ଜଣକର ଚେହେରା ଆଉ ଜଣକ ସହିତ ମିଶୁନାହିଁ, ପୁଣି କଳ୍ପ ପରେ ସେହି ଚେହେରାରେ ନିଜର ପାର୍ଟ ରିପିଟ୍ କରିବେ। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ତ ସ୍ଥାୟୀ ଅଟନ୍ତି ନା? ସବୁ ଅଭିନେତାମାନେ ବିଲକୁଲ ସଠିକ୍ ପାର୍ଟ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ କିଛି ବି ଫରକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସବୁ ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅବିନାଶୀ ପାର୍ଟ ଭରି ରହିଛି। ଏସବୁ କେତେ ବୁଝିବାର କଥା। ବାବା କେତେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ପିଲାମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ ବୁଝାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ଅଛି। ପ୍ରତିକଳ୍ପରେ ଏହିପରି ରାଜତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ କମ୍ ଆତ୍ମା ଆସିବେ, ତାହା ପୁଣି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ରହିଛନ୍ତି ନା? ନିଜର ପାର୍ଟକୁ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ବି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ। ଧାରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ 1 ନମ୍ବର, ସତ୍ୟ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବଦା ସଚ୍ଚା ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ସମର୍ପଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର, ଜ୍ଞାନରତ୍ନକୁ ଧାରଣ କରି ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ତରରେ ଅପାର ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ବି ଶ୍ରୀମତ ବିରୁଦ୍ଧ କାମ କରି ଖୁସିକୁ ହରାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବରଦାନ, ଡ୍ରାମା ଜ୍ଞାନର ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ସାକ୍ଷୀପଣିଆର ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହୁଥିବା ଅଚଳ ଅଟଳ ଭବ। ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ରାମା ଜ୍ଞାନର ଅନୁଭବୀ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ସର୍ବଦା ସାକ୍ଷୀପଣିଆର ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହି ଏକରସ ଏବଂ ଅଚଳ ଅଟଳ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ଡ୍ରାମା ଜ୍ଞାନର ଅନୁଭବୀ ଆତ୍ମା କେବେ ବି ଖରାପ ଭିତରେ ଖରାପକୁ ନ ଦେଖି ଭଲକୁ ହିଁ ଦେଖିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱକଲ୍ୟାଣର ରାସ୍ତା ଦେଖାଯିବ। ତୁମମାନଙ୍କର ଅକଲ୍ୟାଣର ଖାତା ତ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ତ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟ। କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଏହାର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅନୁଭବର ଅଧିକାରୀ ପଣିଆ ଦ୍ୱାରା ଅଚଳ ଅଟଳ ହୁଅ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଯେଉଁମାନେ ସମୟକୁ ଅମୂଲ୍ୟ ମନେକରି ତାକୁ ସଫଳ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଧୋକା ଖାଇନଥାନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ଏହି ଅବ୍ୟକ୍ତି ମାସରେ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଧାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହିଁ ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେବ। ଯାହା ବି ସବୁ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିର କାରଣ ରହିଛି, ବିକାର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ବି କୌଣସି ବିକାର ଆସୁଛି, ତେବେ ତା ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହାରିଯିବାର ନାହିଁ। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ ଏବଂ ବିକର୍ମ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ହିଁ ଜୀବନମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଅଟେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।